नमस्कार मो दृष्टि और दिगंत चैनल को समस्त बहुत बहुत स्वागत। आरंभ करुले आम कविता तपस्विनी पत्र कवि परिचय तो सरी हठात काली माने कवि परिचय जमती सरला मते वीडियो टी बंद करने पड़ा। एमती इमरजेंसी पड़ा से मु चलीगली शेष करुच्ची वीडियो टी शेष करुच्ची कही पारली नहीं। बहुत बहुत दुखित मुझे तेरे आरंभ करिबा आमे कविताटर सार कथा प्रथम जानिदेबा। कविताटीर सार मर्म कौन एई तपस्विनी पत्र कविता संपर्क रे जेतेबेले सीता को परित्याग करी श्रीरामचंद्र परित्याग कर सारी सीता रही वाल्मीकि आश्रम रे से समय रे रामचंद्र करिसंती अश्वमेध यज्ञ कले मान जेकोसी शुभ कार्य कले स्वामी निकट रे स्त्री रहिबा निहाती जरूरी। कारण स्त्री होची स्वामीर सहधर्मिणी सहगामिनी आउ अर्धांगिनी सबु किछि। स्त्री बिना समस्त शुभ कार्य निरर्थक। जेमिति स्त्री पाई स्वामी बिना मध्य सबु निरर्थक। से हिसाब रे देखिले स्त्री बिना मध्य स्वामी पाई कोनोसी शुभ कार्य संभव नुहे। तेबे जेहेतु से यज्ञ करुछंती अश्वमेध यज्ञ से समय रे माने सीता निहाती रहिबा कथा तांको निकट रे, किंतु सीता तो वर्तमान जाइछंती अनेक दूर रे अछंती वाल्मीकि ऋषि आश्रम रे अछंती। तेणु तांको मन रे संदेह आसीची। संदेह तो नुहे गोटे प्रकार से संदेह करि पारिबे नहीं, किंतु आशंका उपजिछि। नारी सुलभ आशंका नारीर से भलिया टिके विचलित मन से चाहे निजर मनर पुरुष जीए से ता छड़ा अन्य काहाकू भल पांतु नहीं, भल न पांतु, अन्य प्रति आकर्षित हुअंतु नहीं। ए भलिया गोटे नारी सुलभ गोटे भावना रही जहाँकि सीता निकट से मानवीय गुणर परिप्रकाश घटी। जेहेतु से मानव अवतार धारण कर रामचंद्र होचंती स्वयं विष्णु आउ सीता होचंती माँ लक्ष्मी, किंतु जेहेतु मानव अवतार धारण करिसंती से हेतु सीता मन मध्य आशंका उपजिबा स्वाभाविक गटे। आउ से समय रे सीता तापरे कौन होइची माने लवकुश से समय रे माने जाइछंती अयोध्या जीवार समय आसीची। कहीं ना अश्वमेध यज्ञ रे कौन हुए गोटे अश्व को बलि दिया जाए। मेध कहले बलि, अश्वमेध यज्ञ रे गोटे अश्व को बलि दिया जाए। जो अश्वटी बलि देबा पे उद्दिष्ट ताहा एक श्रेष्ठ अश्व हिथिबा उचित। सर्वगुण संपन्न अश्व एवं निखुण अश्वटी हिथिबा आवश्यकता अछि। से भली अश्वटी को पूजा पाठ करी ताको छाड़ी दिया जाए। आउ से माने निजर राज्य भितरे सबु स्थान से स्वच्छंद रे विचरण करे। किछि समय माने मासे 1.5 मास पूर्वरु यज्ञर मासे 1.5 मास पूर्वरु अश्वटी को छाड़ी दिया जाए। आ से स्वच्छंद रे विचरण करे चारिआडे। किंतु से बुलुथिबा अवस्था से ता माने पिठी रे ता मस्तक रे गोटे चिठीटे मध्ये लेखा जायथा जे ये होची अश्वमेध यज्ञ पई ए अश्वटी उद्दिष्ट। तेणु केही याकू धरी रखिबा पई धरी बांधिबा पई चेष्टा करिवे नाही। आ जदि जे कहीं भी यहाको अवमानना करी ए आज्ञा को अवमानना करी परिवार प्रचेष्टा करिवे ताहेले माने राजा को सहित ताको युद्ध करबा को पड़िबो। आ से समय कौन है से अश्वमेध यज्ञटी बुलु बुलु वाल्मीकि ऋषि आश्रम निकट रे आसी पहुंची जाइए। आ लवकुश से अश्वटी को धरी रखी पकईछंती। तापर परवर्ती समय जहा होइछि तमे माने रामायण रु जानिच युद्ध होइछि। लवकुश समस्त परास्त करिसंती। राम मध्य तांकर युद्ध विद्या देखिकिरी स्तंभीभूत हो जाइछंती। माने एभली शक्तिशाली छोट दुईटी बालक आ एते शक्तिशाली से जानी नांती ना ए दुई जण तांकर पुत्र बोली। तेणु साधारण माने बालक हेकिरी एमनक भितरे एते शक्ति आसिला कुआडू, एते युद्ध विद्या माने जानिले केमिति ए भली आशंका उपजिछि। किंतु तथापि मध्य वाल्मीकि ऋषि तांको निकटरे प्रकाश करि नाहंती जे ये होचंती तुमर पुत्र बोली। तापरे वाल्मीकि को से अनुरोध करिसंती जे
ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ଅଶ୍ୱକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଅଶ୍ୱକୁ ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ସେଠି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ମାନେ ବାଳକ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ବୋଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ସେଇ ଲବକୁଶଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି, ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉପୁଜିଛି, ସେଇ ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ, ସେଇ ଆଶଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଉ ସେଇ ପତ୍ରଟିରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ଏଇ କବିତାର ସାର ତତ୍ଵ, ସାର ବସ୍ତୁ। ତେବେ କବିତାଟି ଆମେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବା କଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା ନିଜ ପ୍ରିୟତମ ସ୍ୱାମୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ କବିତାଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହେଉଛ ଶରଣ ବତ୍ସଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ତୁମ ନିକଟରେ ଯେକୌଣସି ଦୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେ ବଡ ଗୁରୁତର ଦୋଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଶରଣ ବସେ ତାକୁ ତୁମେ ଶରଣ ଦେଇଥାଅ, ତାକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରି ଦେଇଥାଅ। ତୁମେ ସେଇ କାରଣରୁ ହେଉଛ ଶରଣ ବତ୍ସଳ। ଆଉ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ସେଇ କାରଣରୁ ତୁମର ଉଡୁଛି, ବାନା ଉଡୁଛି। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ହିସାବରେ ତୁମର ଯଶବାନା ଉଡୁଛି। ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ପୁଣି, ରିପୁ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ପୁଣି ତୁମେ ଗଜାଙ୍କୁଶ ସଦୃଶ। ଗଜାଙ୍କୁଶ କହିଲେ ଗଜ ଯୋଗ ଅଙ୍କୁଶ, ଗଜ କହିଲେ ହାତୀ, ହାତୀର ବଡ ଭୟ ହଉଛି ଅଙ୍କୁଶ ଉପରେ। ହାତୀ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ହାତୀ ଏତେ ବଡ ଜୀବ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାହୁନ୍ତର ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଶ ଥାଏ ନା, ଯେଉଁ ମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଗୋଜିଆ ହେଇକିରି ରାଉଣ୍ଡ ଫାଳେ ହେଇକି ଥିବ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ଦଉଛି, ଏମିତି ହେଇକିରି ଥିବ, ଏମିତି ହେଇକିରି ବାଡିଟା ଲମ୍ବି ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏମିତି ମୋଡିକିରି ଥାଏ ନା, ମାନେ ଆମର ଛତା, ବଙ୍କୁଲି ବାଡି ବା ଛତା ଯାହା ଭାବିପାର, ତାର ଅଗ୍ରଭାଗଟି ମୁନିଆ ହେଇଥିବ, ଗୋଜିଆ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଜିଆରେ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ କିଛି ଯଦି ଦୁଷ୍ଟାମି କଲା ତାହେଲେ ମାହୁନ୍ତ କଣ କରେ, ତାକୁ ଖୁମ୍ପି ଦିଏ, ତାକୁ ଜୋରରେ ଫୋଡି ଦିଏ। ହାତୀଟି ଚିହିଁକି ଯାଏ, ଭୟ ପାଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଅଙ୍କୁଶକୁ ହିଁ ତାର ଭାରି ଭୟ, ମାହୁନ୍ତର ଭାରି ଭୟ। ଆଉ ମାହୁନ୍ତର ବୋଲ ମାନିକିରି ଚଳେ। ସେଇ ଅଙ୍କୁଶ ପାଇଁ, ଅଙ୍କୁଶକୁ ଭୟ କରି ମାହୁନ୍ତ ଯାହା କହେ ତାହା ସେ ମାନିକିରି ଚଳେ। ତେବେ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ତୁମେ, ମାନେ ହାତୀ ପାଇଁ ଅଙ୍କୁଶ ଯେଭଳି ଅଟେ, ଅଙ୍କୁଶକୁ ଯେଭଳି ହାତୀ ଭୟ କରେ, ରିପୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଶତ୍ରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଅଙ୍କୁଶ ଭଳିଆ ଭୟ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ଦୁଃଖକୁ ତୁମେ କଣ କର, ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତକୁ ତୁମେ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ପରି, ବଜ୍ର ପ୍ରହାରରେ ମାନେ ପର୍ବତ ଯେଭଳି ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଏ, ଚୁରମାର ହେଇଯାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତକୁ ତୁମେ ଚୁରମାର କରିଦେଇ ପାର। ବଜ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ତୁମେ ଚୁରମାର କରିଦେଇ ପାର, ଯାହାକି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ କହିଲେ, ବିଦୁଷ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ମାନେ। ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତଶିରେ ବନ୍ଦେ। ଆଉ ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଭୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। ରାଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ ତୁମେ। ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ରାଜା ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ସେହି ପାଦପଦ୍ମରେ, ସେହି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ, ଉଭୟ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦର ସହିତ, ମାନେ ଜାଣିଛି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ତୁମର ଅଶେଷ ମହିମା ଅଛି, ତୁମର ଅଶେଷ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ମହିମାମୟ ପୁରୁଷ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ପଦ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। କିଏ ବନ୍ଦନା କରୁଛି? ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତଶିରେ ବନ୍ଦେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଠାରୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅନେକ ଦୂର ଅଟେ। ତେବେ ଏତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ତୁମର ପଦ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ, ମୁଁ ଭିକାରିଣୀଟିଏ, କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରେ, ଲାଳାୟିତ ତୁମ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଭିକାରିଣୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଭିକ ମାଗନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ, ମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ମାନେ ନତଶିରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକିରି ତୁମକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି, ପାଦପଦ୍ମକୁ ତୁମର ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ।
କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। କିଛି ମଧୁ ଆଶା କରିଛି। କ'ଣ ଆଶା ଅଛି ମୋର? କିଛି ସୁଖ ଆଶା କରିକିରି, ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଭେଦ କରି, ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସବୁକୁ ଭେଦ କରି କିଛି ସୁଖ ପାଇବା ଆଶାରେ କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ, ଅତି ଭୟର ସହିତ, ଅତି ଆତ୍ମନିବେଦନର ସହ ମୁଁ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ, କାନ୍ତାର କହିଲେ ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମୁଁ ତୁମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେମିତି କାହାକୁ ଯଦି ଚିଠି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ଲେଖୁ? ଆମଠାରୁ ଯଦି ବଡ଼ ହେଇଥିବେ, ବୟସରେ ବଡ଼ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଥାଉ ପୂଜନୀୟ ପିତା ବା ସମ୍ମାନନୀୟ ଅଗ୍ରଜ, ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୀତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ, ମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁଖ, ଦୁଃଖ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରି କିଛି ସୁଖ ପାଇବାର କାମନା କରି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି। କାନ୍ତାରେ ଥାଇକିରି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥାଇକିରି, ବଣ ପ୍ରଦେଶରେ ଥାଇକିରି, ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ। ହେ ମହାରାଜ, ହେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଛ। ଆଉ ସେହି ଅଭିଳାଷ ନେଇ ହିଁ ସେହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ତୁମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛ, ନିଜକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛ। ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ତୁମେ ଯେହେତୁ ମହାଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବବଧୂଟିଏ, ନବବାମା କହିଲେ ନବବଧୂ ବା ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଯିଏକି ତୁମର ବାମାଙ୍କରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ବାମ ଅଙ୍କ ମାନେ ବାମ ପଟର କୋଳରେ ବସିକି ଶୋଭା ପାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ବାମାଙ୍ଗୀ। ପୁରୁଷର ବାମ ଭାଗରେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବାମାଙ୍ଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, କବି ବା ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବାର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତୁମର ବାମାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ନବ ବଧୂ ଆସିକିରି ବା ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଆଉ ସେ ତୁମର ବାମାଙ୍କରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ, ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବି ସେଇ ବଧୂଟି ତୁମ ମାନେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ତୁମର ଗୁଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଛି ବୋଲି, ତୁମକୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଗ୍ଧ ଅଛି। ତାକୁ ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆହୁରି ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆହୁରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିବ? ତୁମର ଗୁଣ ସବୁ, ତୁମର ଯେତେ ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଆହୁରି ଦେଖେଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ। ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ ଯେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦିଏ ନା, ଏଟା ତ ସୀତାଙ୍କର ଭାବନା, ସୀତାଙ୍କର କଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଘଟେ। କିଏ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେବ, ଆହୁରି କିଭଳି ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ କାମ ସବୁ ତା ଆଗରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ଭଲ କାମ ସବୁ କରି ପକେଇବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ, ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ଆହୁରି ଶତ ମାନେ ଶହ ଗୁଣରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ତାକୁ, ତା ନିକଟରେ ତୁମେ ଆହୁରି ତୁମର ଯେତେ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ତୁମେ କରୁଥ, ମାନେ ବଢି ଯାଉଥିବ। ତୁମର ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁ ତାକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢି ଯାଉଥିବ, ଆହୁରି ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁ ବାହାରି ଫୁଟି ଉଠୁଥିବ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ତୁମେ କରିଛ, ସେଠି ମହାଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ କରିବ? ଅଶେଷ ରତ୍ନ, ଧନ, ବସ୍ତ୍ର, ଏଇ ସବୁ ତୁମେ ଦାନ କରିବ। କାରଣ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ନୀତି ଅଛି, ସେମାନେ କେବଳ ମାନେ ଅନେକ ଦାନ କରିକିରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷୌମ ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ ପାଟ ଲୁଗା ହେଲା। ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ, ଅଶେଷ ଧନ, ରତ୍ନ ଏବଂ ପାଟ ଲୁଗା, ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ତୁମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାନ କରୁଥିବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଏଇ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ମୁଁ କମ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଥର ପଢ଼ଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବି କବିତା ସରି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ 2-3ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ବି ସରି ଯାଉଥିଲା।
किंतु एथर सेमिति करू नाही, अल्प अल्प पढ़ौछि, तुमनकर बुझिबारे कोनोसी असुविधा हेबो नाही बोली, खूब कम समय भितर सरी जाउछि बोली तुमे भाबिबो नाही। मु सेति पई तुमनकर बुझिबा पई ही एई भलिया करिछि। आशा भल भाବରେ बुझी पारिथिबो। जो जगह रे अबुझा रहि जाइथिबो तुमे कमेंट रे लेखि कि जणाइबो। मु आसंता काली रो वीडियो रे ताहा पुणी बुझाइबार प्रयास करिबि। रहउछि।